بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب. Kalau nggak ada yang nemenin ke penantan sunat. زدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والمداد يا أحمد يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسول صلى الله صدره وتوبة النسوح ونوينا كما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نوى سيدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه. اللهم ادخل نيتنا بنيتهما وعملنا في أعمالهما ونوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لطلب رضا الله ودار الآخرة ولإحياء الدين ولنفع المسلمين ولشكر على نعمة الأجل وصحة البدن ولشكر على جميع النعم ظاهرا وباطنا كما شكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وخلف أحبابه ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا سندنا دنيا أخرى سيدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وآله وأزواجه وذريته وخلفائه وقدام أحبابه ثم إلى روح سيدي علي حرازم رضي الله عنه ثم إلى روح جميع المجيزين لنا والمفيدين لنا شيخنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثم إلى روح سيدي الوالد الحبيب جعفر بن علي بهارون والحبيب علي بن عمر بهارون شيخ عمر بيضاوي بشيبان شيخ محمد بن يوسف ثم إلى روح مراتب هذا الكتاب الإمام محمد ابن عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني الدمية الشافعي ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم مشايخنا ومشايخكم وذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين ثم خصوصا إلى روح sebutkan nama almarhum. وأصولهم وفرائهم ثم إلى أرواح جميع من كانت جاريته في هذا المسجد من أهل لا إله إلا الله ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق سير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين.
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبعد الحمد لله نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه إيمانا واحتسابا لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله sampai di situ ya. فمن كانت قال المؤلف رحمة الله عليه وعليكم أجمعين فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله maka barang siapa orang yang hijrahnya pindahnya dari satu tempat ke tempat lain tujuan karena Allah dan Rasulnya. Al-fa waqi'atun fi jawab syarat muqaddar, ini pembahasan nahwu. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulullah. Takdir kira-kira maknanya adalah idza arafta anna al-a'mala bihasbin niyat, kalau ente udah tahu kalau hitungan amal itu banyak sedikitnya itu ya tergantung daripada niatnya. Amal itu hitungannya banyak dan sedikitnya daripada nih. Wa anna hadzal abdi min amalihi. Ya. Dan bahwasannya gajinya hamba, bayaran hamba min amalihi daripada amal ibadahnya dia wa anna hadzal abda min amalihi niyatuhu la suratuhu. Ya, gajinya seorang hamba, gaji bayaran kita ketika kita beramal itu bukan tergantung kita sholat berapa banyak, akan tetapi berapa banyak niat kita. La suratuhu, bukan daripada ukuran kerjaannya. Kalau ente tahu, ente bakalan cerdas begitu. Jawabnya titik-titik, ente bakalan cerdas. Ente bakalan cerdas dengan memperbanyak niat baik. Dengan memperbanyak niat. Jadi kita kan ibadah nih kan ya sampai disebutkan di Quran Anallahu ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, dibeli. Jadi perniagaan, ibadah kita itu perniagaan antara kita sama Allah, kita jual, dibeli sama Allah. Nah, seberapa mahal bayaran daripada amal kita itu tergantung daripada banyak niat baiknya. Tergantung daripada niat, bukan daripada jumlahnya. Orang sholat 2 rakaat, niatnya banyak, niatnya ikhlas karena Allah, pahalanya lebih gede daripada yang 200 rakaat niatnya biar dipuji sama orang. Begitu. Hakada. Faman kanat niyatuhu fil hijrati ataqarruba ila Allah taala, maka barang siapa yang adanya pindahnya dia dari rumahnya ke masjid kayak kita ini malam, tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, wal imtisala li rasulih, dan ngikutin perintahnya Rasulnya Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila taatillahi ta'ala wa imtisali rasulih maqbulatun indahuma. Maka hijrahnya dia, pindahnya dia menuju ketaatan kepada Allah dan ngikutin perintahnya Rasulullah enggak bakalan ditolak sama Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menuju kepada orang, ya, ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak kalau kita punya hajat. Tapi kalau kita menuju kepada Allah, ya, maka nggak bakalan ditolak. Menuju kepada Rasulullah SAW nggak bakalan nolak. Hasyahu ayu harimar raji makarimahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusabu 'alaiha, dan amal yang demikian mendapatkan bayaran, mendapatkan ganjaran. Fal jazaa'u kinayatun an qabuliha. Pahala, bayaran itu kiasan daripada diterimanya. Kalau udah dibayar sama Allah berarti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wal isabah 'alaiha, dan kinayah jaza itu adalah kinayah isabah sawab. Pahala itu sendiri. والمذكور أنا لا أعرف معناه. وقال بعضهم إذا اتحد لفظ الشرط والجواب يعلم منه المبالغة. Ini juga pembahasan nahwu ya. Imma fi ta'zim kama fi hadhil jumlah wa imma fi tahqir kama fi al-jumlah allati ba'daha. Kalau syarat dan jawab terkumpul dalam satu kalimat, maka itu ada 2 kemungkinan. Ya. Idza ittahada ay ijtama'a lafdhu syart wal jawab yu'lamu minhu al-mubalaghah. Kalau lafaz syarat dan jawab itu kumpul, enggak dipisah dengan qadhiyah lain,
dengan pembahasan lain di dalam ilmu nahwu, ini menunjukkan kalau ini mubalaghah. Perlu dapat perhatian khusus begitu. Imma ada kalanya mubalaghah ini fit ta'zim, di dalam agungnya perkara ini, kama fi hadhil jumlah, kayak di dalam jumlah yang di atas, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini sangat agung. Ini sangat agung, makanya enggak ditunda lagi jawabnya. Biar orang kagak lupa, langsung direntetin begitu. Imma fit tahqir, ada kalanya juga fit tahqir, di dalam meremehkan. Ya. Perhatian khusus saking remehnya begitu, saking remehnya. Kama fil jumlah allati ba'daha, kayak di pembahasan setelahnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha ay yuhassiluha aw imra'atin yankihuha ay yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Langsung juga jawabnya direntet, tapi ini litahkir, saking menghinakan, saking menghinakan. Hakata, barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia atau karena wanita, maka kalau dia dapat aja itu yang dia dapat. Ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih ay min ad-dunya awil mar'ah. Hiya munsarifatun lahuma. Hiya, orang tersebut, munsarifatun, hijrahnya dia, pindahnya dia, lahuma, untuk kedua hal tersebut. Wa in kanat suratuha suratul hijrah ila Allah wa rasulih. Meskipun gambaran zahirnya, gambaran praktek zahirnya dia lagi hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, perginya ke masjid sebetulnya, perginya ke majelis sebetulnya, tapi hatinya dia, yang ada di hatinya dia, tujuannya dunia, atau pengen ketemu orang perempuan, atau pengen ketemu orang perempuan. Maka insirafnya dia, pindahnya dia, itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakata. Wal maknanya adalah wa man kanat niyatuhu fil hijrah tahsilad dunya aw tazawwuj bil mar'ah, barang siapa orang yang niatnya di dalam pindahnya dia atau melakukan apapun dia untuk menghasilkan dunia atau menghasilkan jodoh, dapat jodoh, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi min ad-dunya wal mar'ah qabihatun ghairu maqbulatin. Maka gambaran di sini, hijrahnya dia itu termasuk dengan niat yang buruk, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu. Fala sawabalahu, enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya. Meskipun nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah, tapi jangan dicampurin dong sama urusan ibadah yang lain. Dengan niat mau cari pasangan begitu. Li'anna qasidal ula tajir wa qasid saniyah khatib. Karena tujuan yang pertama tajir, dagangan, dunia. Wasani khatib, yang kedua khatib, mukhatab, takhattub, tunangan begitu. Walaysa wahidun minhuma bimuhajirin lillahi wa rasulih. Enggak ada yang karena Allah. Wa ma'nal hijrah syar'an, makna hijrah menurut syariat mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Meninggalkan rumah kekafiran kepada rumah Islam. Yang dimaksud dari ini bukan rumah, tapi badan kita. Badan kita. Meninggalkan kekufuran dari badan kita kepada keislaman, membuang kekufuran dari badan kita. Hukumnya wahiyya wajibatun ala man la yumkinuhu idharu dinihi. Hukum secara zahirnya, pindah kita dari daril kufr ila daril Islam, secara makna kita pindah dari daril kufur ila daril Islam, itu hukumnya wajib. Bagi siapa tapi? Bagi alaman la yumkinuhu izharu dinihi. Bagi orang yang tidak memungkinkan di rumah tersebut untuk menunjukkan agama Islamnya dia. Kalau kita berada di wilayah yang kalau kita bilang kita Islam, kita udah dibunuh, wajib kita hijrah. Bisa dipaham ya? Hakada. Au yakhafu fitnah, atau dia khawatir fitnah, akan tetapi waqad ataqaha fil halatain, akan tetapi waqad abaha, akan tetapi juga hukumnya hijrah ini bisa mubah kalau ya fil halatain, baik di dalam hal kalau tadi kan tidak memungkinkan untuk, itu halah yang pertama, keadaan yang pertama, tidak memungkinkan. Kalau memungkinkan kita, meskipun kita di kampung kita orang kafir, tapi kita nggak diusik begitu, kafirnya dhimmi, maka abah, boleh bagi kita untuk hijrah, boleh juga buat kagak, nggak wajib hukumnya, mubah bahkan.
Ya, hakada. Wa qad waqa'at fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam wajhain. Ada dua contoh di zaman Nabi Muhammad SAW hijrah ini. Al-awwal intiqalu ba'd sahabah min Makkah ila al-Habasyah. Pindahnya sebagian sahabat dari Mekah ke negeri Habasyah. Wa dzalika annahu lamma ishtadda alaihim al-adha min al-musyrikin. Kejadiannya adalah ketika ishtadda, tambah parah alaihim al-adha min al-musyrikin. Gangguan terhadap orang Islam dari orang kafir. Amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijrah ila ardil Habasyah. Maka Rasulullah SAW perintahkan sahabat buat hijrah ke Habasyah. Sana khamsah minan nubuwah. Tahun kelima daripada kenabian. Summa balaghahum anna ahla Makkah aslamu. Kemudian ketika udah hijrah ke Mekah, ke Habasyah, orang Habasyah pada masuk Islam. Orang Habasyah. Panik ini orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy akhirnya takiyah. Pura-pura masuk Islam. Nyebarin berita ke Habasyah kalau dia udah masuk Islam. Nyampe lah ke Habasyah berita kalau di Mekah orang udah pada masuk Islam. Fagadimu fitil kasanah, pulang akhirnya. Udah enak-enak di negeri Habasyah, dakwah diterima. Akhirnya pulang lagi karena kalau nggak salah dipimpin oleh Ja'far. Nah, Ja'far bin Abi Talib. Nah, kalau nggak salah ya. Fawajaduhum lam yuslimu wastaqbalu bil adha. Ternyata pas masuk ke Mekah mendapati mereka belum masuk Islam dan disambut dengan adha. Adha itu gangguan. Disambut dengan disakitin lagi, dianiaya lagi. Falamma kana sanah sab'ah minan nubuwah dhahabu saniyan ila ardil Habasyah bi amrihi sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun kemudian perintah lagi Rasulullah SAW untuk pergi lagi. Tsumma laqihu lahiquhu ila al-Madinah ba'da an a'la Allah kalimatahu. Kemudian lahiq menyusul mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi tahun ke-7 hijrah ke Habasyah lagi, enggak pulang lagi ke Mekah nih. Sampai ketemunya lagi ketika tahun ke-13 Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, baru mereka dari Habasyah ke Madinah. Ya ba'da an a'la Allah kalimatahu, setelah Allah mengangkat kalimatnya, agamanya. Asani, contoh yang kedua, intiqalu man kana minhum bi Makkah ila al-Madinah ba'da al-bi'sah bi 13 sana. Pindahnya orang-orang Islam yang tinggal di Mekah ke Madinah setelah 13 tahun daripada diutusnya Nabi Muhammad SAW. Summa ilam anna haqiqatad dunya jami'ul makhluqat qabla daril akhirah. Ketahuilah yang dimaksud dalam hadis ini, hakikatnya dunia itu adalah semua makhluk Allah di dunia ini sebelum alam akhirat. Semua yang ada di dunia ini itu termasuk dunia di sini. Semua makhluk di bumi ini termasuk dunia di dalam hadis ini. Ya, wa tutlaqu ala ma yatamatta'u bihi min dhahabin wa fiddatin wa imra'atin wa malbusin wa nahwi dzalik. Dan juga termasuk daripada dunia ini adalah perkara-perkara yang dinikmati, yang dipakai buat tamattu, bersenang-senang. Contohnya emas, banyak sekali hati wanita yang senang, wa fiddah, perak, dan juga imra'ah, wanita, wa malbus, yang kita pakai, apapun yang kita pakai. Ya. Wa nahwi dzalik, dan selain itu semuanya masuk ke dalam dunia. Wa hadha huwa al-murad huna, ini yang dimaksud. Akan tetapi wa nassa sallallahu alaihi wasallam 'alal mar'ah ma'a dukhuliha fi musamma dunya, dan menaskan di sini Rasulullah SAW. Menaskan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata, wanita, ma'a dukhuliha fi musamma dunya. Padahal mar'ah ini udah termasuk dunia tadi. Wanita termasuk bagian daripada dunia. Kenapa dari bagian dunia ini fitnahnya cuma wanita yang disebut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzanan wa i'laman bi syiddati fitnatiha, untuk memberikan pengumuman kepada kita kalau ujian terberat bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Ujian terberat laki-laki adalah fitnah wanita ini di dunia. Wali anna sabab hadal hadis, dan juga bahwasanya sabab hadis ini disabdakan Rasul SAW, sababul urutnya adalah anna rajulan arada an yatazawwaja bi imra'atin yugalu laha Ummu Qais. Ada seorang wanita bernama Ummu Qais, ada orang laki demen nama dia, pengen dinikahin sama ini orang laki-laki. Fa'abat,
anta tazawwajahu hatta yuhajir. Nolak ini Ummu Qais untuk menikahi ini orang laki-laki sampai kalau dia mau hijrah bareng sama dia. Sampai dia mau hijrah bareng sama itu orang. Fahajara li ajliha, akhir ini laki-laki hijrah karena Ummu Qais. Disabdakanlah ini hadis. Qala ba'duhum yahtamil annahu hajara limaliha ma'a nikahiha. Dan juga mufassir lain mengatakan yahtamil, ya mencakup daripada makna cerita tadi Ummu Qais itu adalah annahu, kalau laki-laki tadi hajara limaliha ma'a nikahiha. Jadi orang laki tadi demen nama Ummu Qais, bukan cuma demen nama orangnya, juga sama hartanya. Jadi nyindir tuh orang satu tuh. Nyindir tuh orang satu Nabi Muhammad. Fajama'ahum lidzalik. Akhirnya dikumpulin nama Nabi Muhammad SAW karena hal itu, karena alasan itu. Walam yukarrir dzikrahuma kama karrara dzikrallahi wa rasulih. Dan Rasul SAW di dalam versi hadisnya enggak ngulang lagi sebutan dunia dan imrah sebagaimana karrara dzikrallahi wa rasulihi. Kan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Disebutin 2 kali di sini sama Nabi SAW. Karrara, diulangin. Pas yang di bawah waman kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha, enggak diulangin. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, enggak diulangin nama Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Hassan atau hissan alal i'radi anid dunya wan nisa. Itu berupa anjuran dari Rasulullah SAW biar kita berpaling daripada dunia dan wanita. Biar kita, Rasulullah nyebutnya aja segen begitu. Saking kalau yang pertama kudu biar kita faham. Yang kedua kagak diulangin lagi sama Nabi Muhammad SAW. Nyebutnya aja aib buat Nabi Muhammad. Kalau buat kita kan enggak ya. Mungkin sering kita sebut ya. Dunia dan wanita mungkin. Ada ulama di zaman sekarang tuh Al-Habib Abdullah Balfaqih ya. Habib Abdullah Balfaqih bin Abdul Qadir Malang. Itu beliau kagak kenal duit. Enggak kenal duit. Dan enggak pernah mau megang duit. Pernah terpaksa megang duit, lupa cuci tangan pakai sabun. Kalau kita punya duit dihitung lagi sama kita. Coba dah, baunya enak kagak sebetulnya? Baunya enak gak? Enak kan sayur sop tadi? Bener, enak gak? Kagak enak. Tapi Abdullah sampai pernah anaknya ngetes, minta duit. Jadi duit ini peti. Minta uang, Mbak. Abdul Qadir anaknya, yang paling gede. Ya nak, mau beli buku sekian. Oh iya ambil nak. Bilangnya umpamanya 2.000, ngambilnya 5.000. Ini Mbak ya 2.000. Oh ya nak, enggak tahu dia itu 2.000 apa 5.000. Kalau kita kan jeli banget ya. Salli ala Muhammad. Wa adamul ihtifal bi sya'nihima. Dan Rasul memberikan anjuran biar kita kagak usah pakai merayakan. Enggak usah pakai pesta dah kita. Dapat harim cakep begitu, enggak usah pakai pesta. Dapat dunia enggak usah pakai pesta. Kalau ibadah baru pesta. Kalau bisa sedekah baru pesta. Dapat istri solehah baru kita pesta. Syukur maksudnya pesta. Wa tanbihan, dan peringatan ala anna al-udula an dzikrihima ablaghu fi zajri an qasdihima lidana'atihima ay khastihima. Dan untuk memberikan peringatan kepada kita bahwasannya menghindari untuk menyebut 2 hal itu lebih baik bagi kita. Itu lebih menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kagak kudu disebut, jangan disebut. Kalau kagak kudu disebut, jangan disebut. Lidana'atihima, karena kehinaan keduanya. Qala syair 1 sampai 3, aneh ngartiin takut salah. Langsung yang keempat aja. La ta'jabannak dunyan anta tarikuha. Ketemu ya? La ta'jabannak dunyan, karena kalau syair kadang sulit. Jangan engkau banggakan duniamu. Jangan ente bangga sama dunia ente. Punya dunia, jangan ente ujub. La ta'jaban. Jangan ente ujub. Mau banyak kayak gimana, anta tarikuha, bakalan ente tinggalin.
bakalan ente tinggalin. Kam nalaha min unasin summa gaddahabu. Sebelum ente berapa banyak orang yang mendapatkan dunia lebih daripada ente. Udah pada mati. Udah pada berangkat tuh dikubur. Ada kuburnya kayak istana? Kagak ada. Hakata. Ara talibad dunya wa in tala umruhu wa nala minad dunyahi sururan wa an'uma. Kabanin bana bunyanahu fa agamahu. Falamma istawa ma gad banahu tahaddama. Aku melihat orang yang ngejar dunia, yang cita-citanya cuma dunia. Wa intala umruhu, meskipun umur dia panjang, wa nala minad dunya sururan wa an'uma, dan dia mendapatkan daripada dunia kebahagiaan dan nikmat, dapat maksud rezeki, ya. Dapat daripada dunia banyak. Kabanin, ya, kata ahlul haqaiq, aneh ngelihat mereka itu kayak orang yang ngebangun rumah. Kabanin bana bunyanahu, kayak orang yang ngebangun. Dia ngebangun bangunannya dia. Fa'agamahu, dijejakkan, dikuatkan bangunannya dia. Falamma istawa, udah selesai itu bangunan. Ya. Falamma istawa magad banahu, tahaddama. Ketika dia udah selesai itu bangunan, dihancurin lagi sama dia. Ya, dihancurin lagi sama dia. Enggak dia yang hancurin, anak-anak yang hancurin. Benar apa kagak? Illa makana lil akhirah. Inna lillahi ibadan futana, tapi Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas. Di sini disebutkan, talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana. Mereka menceraikan dunia dan mengkhawatirkan fitnahnya dunia, mengkhawatirkan fitnahnya dunia. Nadharu fiha, mereka mengoreksi, dunia itu dikoreksi. Aulia itu orang-orang tasawuf, dunia dikoreksi sama dia. Kalau kita kan bukan kita koreksi, kita udak-udaknya. Kalau ini dikoreksi sama dia. Dikoreksi. Nadharu fiha. Falamma arafu annaha laysat li hayyin watana. Kesimpulannya, ketika para aulia ngoreksi dunia, akhirnya mereka arafu annaha laysat li hayyin watana. Bahwa bagi orang yang mau hidup beneran, kagak ada negerinya di dunia ini. Kalau inti mau benar-benar hidup, bukan di sini. Ini koreksinya ahlu sufi terhadap dunia. Lihayyin watana, laisat lihayyin watana. Enggak ada negeri inti, enggak ada di sini. Kurang enak ya bahas ini kalau yang ngebahasnya masih cinta dunia juga gitu. Mestinya ngebahas kayak yang udah sepuh-sepuh. Kalau yang bahas masih kayak kita nih enggak masuk. Tapi kita baca aja emang babnya nyampe di sini. Terusin apa jangan? Terusin. Ja'aluha lujjatan. Mereka akhirnya menjadikan ja'aluha. Mereka menjadikan dunia ini lujjah. Lujjah itu ungsian, tempat mampir. Tempat mampir. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kemudian di tempat mampir itu mereka menjadikan amal soleh mereka menjadi perahu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadhu, mereka mengambil salihal a'mal, amal-amal yang saleh fiha di dunia sufuna, menjadikan sufun, safinah, perahunya dia. Wa mimma jaa fi dhammin nisa, nih lebih enggak enak lagi nih, apalagi kalau ada ibu-ibu. Enggak apa-apa nih bahas tentang perempuan nih. Bahas jangan. Bahas. Wah, mentang-mentang laki-laki. Marwiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma taraktu fin nasi ba'di fitnatun adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Rasul mengatakan ma taraktu, aku tidak meninggalkan fin nasi terhadap manusia ba'di setelah aku wafat fitnah, ujian, adarra, yang lebih bahaya 'ala rijali, atas orang laki-laki, minan nisa'i, ketimbang perempuan. Ujian paling berat bagi laki-laki setelah saya wafat, kata Rasulullah SAW, adalah wanita. Ai li'adamil istighna'i anhunna. Karena orang laki-laki, ya, umumnya adamul istighna, kagak ada kenyangnya dari wanita. Adamul istighna'i, enggak ada udahnya, enggak ada cukupnya. Anhunna, dari wanita. Kalau mau buktiin, tanya dah hati yang udah Habib Ali kan Walid pernah cerita, ada orang abahnya udah tua banget, udah aki-aki. Ditawarin apa, anaknya sukses, ditawarin jalan-jalan kemana, geleng, pas ditawarin kawin lagi, baru manggut. Inti begitu enggak kira-kira?
Jujur, Pak. Adamul istighna. Laki-laki normal nggak ada kenyangnya. Jadi kalau orang duda merasa bahagia, bohong. Kalau azab merasa bahagia, duda merasa bahagia, naif. Lah, kagak usah kemana-mana nyari sekarang perempuan kanan kiri rumah kita ada. Wa huwa yahmilu ala zina, dan itu akan menghantarkan kepada zina. Wa ala ma la yushghil an talabi umuril akhirah min al-inhimaq ala talabi dunya. Dan juga akan membawa kita, akan memalingkan kita ala ma yushghilu an talabi umuril akhirah. Kita mau suluk urusan akhirat serius. Kalau udah godaannya perempuan, negong kita, nikung kita, belok. Kalau udah urusan minal inhimaqi ala talabi dunya, yang tadinya kita udah wara zuhud, udah syukur begitu, pas kawin bininya rasanya kurang, inhimak lagi kita, rakus lagi sama dunia. Hati udah tua, gawe lagi. Iya, nggak ada nggak yang begitu? Kali ada ya. Wadzalika asyarrul fasad, itu kerusakan yang paling parah. Kalau orang udah tua masih akhirnya tujuannya belum akhirat. Galal Imam Ali, ra'aitul hamma fid dunya kasiran. Kata Imam Ali, ra'aitul hamma, ani lihat masalah di dunia banyak. Dunia ini tempatnya masalah. Wa aksaruhu yakunu minan nisa, tapi kebanyakan gara-gara perempuan. Masalah banyak, kebanyakan gara-gara fala ta'man ya li'unsan gattu yauman walau galat nazaltu minas sama. Anda enggak perlu arti ini nih, takut orang perempuan tersinggung. Wa gala ba'dhum innan nisa'u syayat. Enggak usah nartiin juga. Oh, ini syiddah soalnya nih, keras. Fahunna aslul baliyat allati zaharat bainal bariyati fid dunya wa fid din. Pangkalnya, akarnya ujian, akarnya balak bencana yang muncul di alam ini, alam dunia ini, baik yang merusak dunianya orang atau merusak agamanya orang, adalah akarnya adalah wanita. Wa qila inna kaidahunna a'zamu min kaidi syayatin. Bahkan ulama mengatakan tipu daya wanita itu lebih kuat daripada tipu dayanya setan. Godaan perempuan itu lebih kuat daripada setan. Dalilnya mana? Nih, Allah berfirman, inna kaidah syaitan kana dha'ifah. Sebetulnya tipu daya setan, godaan setan lemah sebetulnya. Kitanya lebih lemah sayangnya. Kitanya lebih Tapi qala ta'ala, inna kaidakunna 'adzim. Allah berkata kepada para wanita, hei para wanita, godaan inti dahsyat, kata Allah. Godaan inti dahsyat. Mau naik kelas kagak jadi-jadi, ikhwan. Gara-gara siapa? Wa fi kalam Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, inna fihinna salas khisal min khisal al-yahud. Wanita, ada yang batuk tuh. Di dalam wanita itu ada 3 sifat, kata Sayyidina Ali. Tapi ini wanita yang enggak semua wanita. Ini madat salihah. Ini selain wanita-wanita salihah. Selain, kalau kita insya Allah istri kita salihah semua. Amin. Karena wattayyibatu littayyibin. Orang soleh jodohnya orang solehah. Allahumma ja'alna min salahil gaum. Orang Yahudi itu punya 3 sifat. 3 sifat. Nah, kebanyakan wanita juga sama nih. Yang pertama, yatadhallalna wa hunna zalimat. Mencari perlindungan. Merasa dizalimi, padahal dia yang zalim. Orang Yahudi itu begitu. Perempuan juga begitu. Merasa dia dizalimin, padahal dia yang zalim. Itu laki udah sungsang sundel. Ini diantara sifatnya. Wa yatamanna'na wa hunna raghibat. Nolak tapi mau.
Orang perempuan nolak, tapi paham? Jadi mesti ada maksanya dikit. Dan mesti dipaksain. Mesti dipaksain. Kalau enggak akhirnya kita udah nikah tapi enggak punya iffah. Kagak punya enggak punya benteng syahwat. Enggak punya benteng syahwat. Jadi mesti dipaksa. Perempuan hati nolak. Ya antum punya jurus sendiri-sendiri udah. Enggak usah curhat di sini. Wa yahlifna wa hunnal kadzibat. Yang ketiga, sumpah. Tapi padahal lagi dusta aja berani sumpah. Bahkan ada hukama mengatakan mendingan masuk neraka daripada jujur kadang orang perempuan tuh. Karena apa ya? Karena kelemahannya, malu. Orang perempuan malu. Makanya kita jangan tuntut dia jujur banget, jangan. Paham ya? Yang bijaksana juga kita jadi laki-laki. Jangan abis ini kita merasa kita ahlul jannah. Wow, berarti ana lebih hebat. Enggak. Ini kebetulan aja babnya perempuan. Ntar bab laki panjangan lagi. Tenang aja. Fasta'idzu billahi min syururihin. Berlindunglah kepada Allah dari afatnya wanita. Wa kunu ala hadzrin min khiyarihin. Dan ini juga kita disuruh minta perlindungan dari Allah dari buruknya wanita. Akan tetapi kunu ala hazrin, jadilah orang yang berhati-hati min khiyarihin, dari pilihan-pilihan wanita. Kalau istri inti orang salehah, orang yang luar biasa, hati-hati inti. Bisa inti zalim beneran sama dia. Hadirin, hati-hati. Kalau istri kita yang salehah, hati-hati perlakukan dia. Jangan sekali-kali zalim. Mustajab doanya dia. Wa qala ba'dhum ma nuhiyat imra'atun min syai'in gatu illa atadhu. Ada ulama mengatakan enggak dilarang wanita dari melakukan sesuatu kecuali pasti dicobain. Paham ya? Deham. Wa fi ma'na dhalik qala syair inna an-nisaa mata yunhaina an khuluqin fa innahu wajibun la budda maf'ulan. Maknanya sama. Syair mengatakan inna nisa, sesungguhnya kebanyakan wanita mata yunahaina, kapan dilarang an khuluqin, dari satu pekerti, dari satu pekerjaan. Enggak boleh, jangan ini. Enggak boleh. Fa innahu, sesungguhnya dia wajibun la budda maf'ul. Wajib dia melakukan itu. Kalau belum puas. Jangan dijadiin dalil bagi perempuan ini ya. Summa inna hadzal hadis jawami' kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian tentang hadis. Di bawah masih ada waktu ya. Terjemahnya yang mengeluarkan hadis ini Imam Bukhari dan Muslim. Wa min tarjamatil Imam Bukhari, terjemah Imam Bukhari. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn al-Bardizbah. Beliau adalah Abdullah bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn al-Bardizbah al-Ju'fi. Ya. Wa ma'nahu az-zarra, al-Bardizbah itu zarra, petani. Al-Bukhari bi dhammil ba' wa fathil kha. Nisbah ila Bukhara, balad ma'rufah, wulida biha. Bukhari itu negeri Bukhara, lahirnya Imam Bukhari di Bukhara. Radhiyallahu ta'ala anhu, ba'da salatil Jum'ah, beliau lahir habis salat Jumat li 13 lailatan khallat min Syawal, tanggal 13 bulan Syawal, hari Jumat. Sanah 94 wa mi'ah, tahun 194. Al-Ju'fi bi dhammil jim wa sukunil ain. Nisbah ila Yaman ibn Akhnas al-Ju'fi. Nisbat kepada Yaman ibn Akhnas. Innama nusiba ilaihi lima lahu alaihi min wala'il islami bisababi anna jaddihi al-Mughirah aslama ala yadih. Kenapa dinisbatkan kepada Al-Ju'fi? Karena jadnya yang bernama Mughirah masuk Islam di tangannya Imam Bukhari. Kakeknya masuk Islam di tangan dia. Akhirnya dia pakai nama Al-Ju'fi. Kakeknya Al-Mughirah tadi Al-Yaman, begitu namanya. Wa mata Bardizbah ala dini qaumihi. Kalau Al-Bardizbah, ayahnya Al-Mughirah itu Majusi meninggalnya. Naudzubillah min su'il khatimah. Wa mahasinu hadzal imam la tuhsa.
Wa manaqibuhu la tustaqsa. Akhlaknya, keindahannya enggak kehitung. Sejarah hidupnya enggak ada cukup-cukupnya. Ulhima hafdzal hadis wa huwa ibnu 10 sinin. Beliau dapat laqab Al-Hafidh. Al-Hafidh umur 10 tahun. 10 tahun Al-Hafidh. Au aqal, bahkan riwayat mengatakan lebih sedikit. Qila innahu kana yahfadh wa huwa sabiyun 70,000 hadisan sarada. Beliau masih sabi, masih bocah, baru tamyiz, udah hafal 70.000 hadis saradan, perinci dengan sanadnya. 70.000. Masih bocah, mungkin sekitar 8 tahun begitu. Kan 7 tahun hafal Quran. Habis itu baru ngapalin hadis. Wa kana idza nadhara fil kitabi marratan wahidatan hafidha ma fihi. Beliau kalau baca langsung hafal. Baca sekali hafal dan enggak hilang-hilang. Kalau aneh kok susah Bib, iya lihat harem mulu kita. Urwi annahu qala ahfadhu 100,000 hadis sahih wa ahfadhu 200,000 hadis ghair sahih. Aku hafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Karena radhiyallahu taala anhu yakhtimu fi Ramadan kulla yawmin khatmatan wa yaqumu ba'da tarawih kulla 3 layal bi khatmah. Beliau kalau di bulan Ramadan tiap hari khatam Quran 1 kali. Dan habis salat tarawih, salat tahajudnya beliau 30 juz 3 malam. Jadi salat tahajudnya semalam 10 juz. Semalam 10 juz. Jago ya. Wa kana fi sa'at min ad-dunya. Beliau orang kaya. Gad warasa min abihi malan katsiran. Mewariskan dari abahnya harta yang banyak. Wa kana yatasaddaq bihi, tapi disedekahin. Wa rubbama kana ya'ti alaihi naharun wa la ya'kul fihi illa luzatain aw salas. Kadang-kadang dia siang hari dari pagi sampai maghrib enggak punya rezeki, cuma luzah doang. Luzah ini nama tanam-tanaman yang kagak ada harganya di sana begitu. Kayak mungkin kalau di Indonesia buah cermai, buah apaan? Ceri gitu. Kadang-kadang beliau rezekinya seharian cuma makan itu 2 biji atau 3 biji katanya. Luzah. Wa qila innahu kana yasumud dahar la yufthir illa li udhrin syar'iyyin. Beliau setiap hari puasa kecuali di hari-hari dilarang puasa. Wa kana zahidan wara'an mufritan fil karam. Beliau zuhud, lepas dari cinta dunia, wara, jaga diri dari haram, mufrid, mendahulukan fil karam. Di dalam memuliakan enggak merasa dia yang mulia. Padahal dia orang mulia banget, tapi enggak merasa dia yang mulia. Wa kana minal ulama'il amilin. Beliau ulama yang mengamal. Wa mimman tanzilur rahmah inda dzikrihim, dan termasuk orang yang kalau kita sebut turun rahmat. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu igtanim fil faraghi fadla ruku'in fa'asa yakuna mautuka baghtah. Di antara nasihat beliau, igtanim, jagalah fil faragh, di waktu senggangmu, fadla ruku', keutamaan ruku', keutamaan salat. Kalau lagi kosong, lagi bengong, manfaatin, ambil keuntungan dengan salat, kata beliau. Fa'asa an yakuna mautuka baghtah. Boleh jadi ente bakalan bisa mati saat itu. Baghtah itu saat itu, dadak gitu, dadakan. Fa'asa an takuna mautuka baghtah. Kam sahihin ra'aita min ghairi saqamin. Banyak orang, berapa banyak orang sehat, ente lihat kagak punya penyakit. Udah isya ya. Dhahabat nafsuhu as-sahihatu faltah. Faltah kharajat bisur'ah. Berapa banyak ente lihat orang sehat, kemudian kagak sakit lagi, tahu-tahu meninggal saat itu juga. Berapa banyak orang sehat, tahu-tahu meninggal. Lagi nonton sinetron, meninggal. Lagi nonton bola, tawuran. Meninggal juga, kan sehat dia. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya. Ini besok langsung ke hadis kedua aja ya. 6. Ini sedikit doang tinggal. Ini tentang wafatnya Imam Bukhari. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya. Mudah-mudahan bersamaan dengan taufik dan hidayah menambahkan kecintaan kita kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menambahkan hirs mawas diri kita daripada fitnah dunia ini. Amin ya rabbal alamin.
ويا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم إليه وفقنا للخير وأعنا عليه وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله